बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कूक फरीदा कूक तू जिवें राखा जवार, कूक फरीदा कूक तू जिवें राखा जवार, जब लग टांडा ना गिरे तब लग कूक पुकार। कूक पाकिस्तान कूक दी अज दी पंजाबी बैठक ते उहदे उचेचे परौणे जनाब मुहम्मद इमरान भट्टी साहब साडे नाल मौजूद ने ते इस पंजाबी बैठक विच साडे नाल रलत कीती जनाब मलक ज़ीशान अवान साहब ने। आप रेस्टोरेंट के कारोबार नाल मुंसलिक ने, मैनेजर ने उतों के। ते इस दे नाल साडे सज्जे पासे मौजूद ने जनाब चौधरी नैयर अली गुज्जर साहब, आप भी पंजाबी एक्टिविस्ट ने और कूक पाकिस्तान कूक दी टीम का मुस्तकिल हिस्सा ने, पंजाबी लिए काम कर रहे हैं। तो हुण असीं गल करांगे अपनी जनाब मुहम्मद इमरान भट्टी साहब दे नाल कि वो पंजाबी दे हवाले नाल वरेवार वड्डा पंजाबी इकट्ठ जिहड़ा कि चेतर दे विच असीं करवाने आ मार्च दे महीने च, ते वो आउण वाला है और इस वरे भी इंशाअल्लाह वो वड्डा पंजाबी इकट्ठ लाहौर च होएगा। जनाब इमरान भट्टी साहब, पहला तो दसो कि तुसीं जिहड़ा पिछला भी इकट्ठ होया सी इस बार फिर हो रहा है, तुसीं की महसूस करदे हो कि लाहौर शहर दे अंदर इस इकट्ठ दा होना कितना जरूरी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं तो कहना वा कि लाहौर इकट्ठ होना चाहिए। असीं तो 2015 तो इस काम में लगे हैं। वधिया। असीं कोशिश करते हैं कि हर दफा साडे लोग विच और शामिल होंदे रहन ताकि साडी जिहड़ी डिमांड है जो असीं गौरमेंट नूं कह रहे हैं कि सानूं पंजाबी लागू कीती जावे साडे स्कूलां विच, कालेजां विच, यूनीवर्सिटियां विच, ऑफिसेज विच ਉਹ ਹੋਵੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਮਪਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਂ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ, रोमियो जूलियट की वजह तो मनाया जाता है। साडे किसी शायर के बारे च उन्होंने पता ही नहीं, क्योंकि पढ़ाई ना जा रही, पंजाबी पढ़ाई नहीं जा रही। अगर कोई साडा बच्चा पंजाबी बोलता होवे तो सारे कहते हैं हाय अल्लाह ये की करता, इन्हू तो बोलना नहीं आता। सब तो पहले सानू अपनी जुबान बोलनी चाहिए है, वो सीखनी चाहिए है। अगर साडी अपनी जुबान ते साडा गिरफ्त है ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਭਰਵੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਹਸਨ ਬੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਦਾ ਹੈ ਅਲਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ गुरमुखी जिहड़ा रस्मुल खाते ना पंजाबी दा वो तो ऑलरेडी राइज है। वो चाह रहे हैं कि शाहमुखी यानी जिहड़ा पाकिस्तान दा या इस लहिंदे पंजाब दा रस्मुल खाते या जिन्होंने लिपि कहा जाता है पंजाबी लिपि, वो चाह रहे हैं कि वो उत्थे नाफज की जाए, लागू की जाए। तो ਉਹਦੇ ਚ सिख ते मुसलमान मिल के पंजाबी दी बड़ी जदोजहद कर रहे हैं। और मैं तुहानूं सिर्फ ये जबान ते हो गई ना, वो तो उत्थे लागू हो गई, दूसरी पहला तीसरी सी, हुण सुनिया दूसरी वड्डी बन गई है। एक गल जी होर अहम है, वो भट्टी साहब गौर करने वाली है, वो सिर्फ जबान नहीं पंजाबी कल्चर भी उत्थे गया। मसलन कबड्डी नूं एक आम जी खेड समझा जाता है, हुण ओहदा इंटरनेशनल लैवल ते कप हो रहा है, यानी इंटरनेशनल लैवल ते ओहदे चैंपीयनशिप कराई गई है। वो खेड जिहड़ी इलाकाई सी ज़ाहिरन वो हुण बैन अकवामी खेड बन गई है। हाँ जी बिल्कुल सही तुसीं कह रहे हो। देखिया ना जिहड़े का ओहदे पिछे होए ने मुकाबले, कनाडा दी टीम है, जर्मनी दी है, न्यूजीलैंड दी, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਇਲਾਕਾਈ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੇਲਾ ਦੋ ਨੇ ਜੋ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਲਮੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੱਪ ਹੋਏਗਾ। ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਉਹ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।
ਤੇ ਹਰ ਖੇਡਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 2015 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਕਾਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਮੇਰਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਂ? ਮੈਂ ਜੀ ਐਫਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸਿਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਫੀਲਡ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਭਰਪੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਰੋਜ਼ੀ ਰਿਜ਼ਕ ਠੀਕ ਚੱਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਅੱਗੇ ਟੋਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਨਗਮੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਤਰਾਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਲੂਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, मैडम नूरजहां ने बहुत अच्छा गाया है पंजाबी। अच्छा जी। नुसरत फतेह अली खान साहब ने भी बड़ा अच्छा गाया। कोई उन्हां दा सुनाओ ना, कोई एक दो ਜਿਹੜਾ मैडम नूरजहां ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ 65 ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਇਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਨੁਸਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਸੁਣ ਚਰਖੇ ਦੀ ਕੂਕ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗੁਲੂਕਾਰ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦਾ ਬੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗਏ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁxtਲਿਫ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭਰਪੂਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਦੇ ਮਲਕ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਖੀ ਵਸੋ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਸਲਿਕ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵੋਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ? जी, मैं पहले जी बहुत शुक्रिया जी, मुझे मौका दिया। मेरी खुद पंजाबी इतनी है नहीं सही। अच्छा। लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा। तो ये गल करोगे? हाँ जी, पूरी कोशिश कर। मैं एक्चुअली अब तो ये हो गया है, पंजाबी जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ तो पंजाबी बोलने ही नहीं देते। पहले तो बहुत जुल्म है, वो बहुत बिल्कुल। वो अगर हम वहाँ पे आपस में तो बोल सकते हो ना? जी जी, बोलनी आंदी मैनू आंदी है, बिल्कुल बोल मैनू आंदी है, लेकिन उत्थे इंज है कि सानू बोलन नहीं दी जाती। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਆਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਨਜ਼ੀਰ ਅਲੀ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਮਲਕ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, E2 ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਸਦਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕਾਬਲੇ ਮਜ਼ਮਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਐਸ ਬੈਠੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭਰਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰ। ਹਾਂ ਬਿਲकुल, ਬੜੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, SOPs ਨੇ, तो ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੋ ਉਥੋਂ ਆਪਣਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਰੇਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਅਸਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋੜ ਬਣੇਗੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਅੱਖ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦ ਮੰਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਗਲਾ ਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਵੀ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਏ, ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਵੀ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਏ ਜੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਚਾਨਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਾਨਣ। ਮਲਕ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਨਜ਼ੀਰ ਅਲੀ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਲਕ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਪੀਰ ਮੇਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਸੈयद बुल्ले शाह की आवाज, कभी ख्वाजा गुलाम फरीद साहब की आवाज तो आंदा है मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, जिंद जान भी तू, यार फरीद कबूल करे। तो वेखो ना जी, ये सारिया गल्लां ने कि असीं इस शौर नूं अगे पहुंचाना है कि ये कोई आम जुबान नहीं है, दुनिया की 5वीं वड्डी जुबान है। तो इंशाअल्लाह ताला असीं कामयाब होवांगे, वो वेला आएगा, पाबंदियां टुटणगियां क्योंकि साडियां सोचां च चानण ने। जनाब चौधरी नज़र अली गुज्जर साहब, तुसीं भी क्योंकि बैठे हुए इस रलत कीती है तुसां, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੂੰ नहीं लेके आगे चल सकते हैं। साडे नाल जुल्म बिल्कुल जुल्म है और ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁਕਾਈ ਜਾਏ, ਖਤਮ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਨਾਬ। ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਉਚੇਚੇ ਪਰੋਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਲਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਮਾਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਾਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਆਮਦਰਫਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਲਕ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਾਸਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਕਾਬਲੇ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਹੈ, ਕਾਬਲੇ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। हाँ, बुराई कोई ऐसी नहीं है, लेकिन लोग पता है कि कहते हैं कि यार पंजाबी बोलता पिया अनपढ़ है, पेंडू है, पता नहीं केड़े पिंड तो उठ के आ। अच्छा जी, पेंडू होना केड़ी बुरी गल है? पिंड तो पेंडू, शहर तो शहरी, ते साडी 70% आबादी अज भी पिंडां च, ते ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬਾਇਦਾਦ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਖਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਬਰਾਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਿੰਡੂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਰਾਹ ਅਫਵਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਚ ਵੀ ਜਿਨੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆ ਇਕਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਈਏ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਹੈਗੇ ਸਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰਾਇਤ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਦਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ E2 ਜੋਹਰ ਟਾਊਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਬੜੇ ਭਰਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਤਿਆਜ਼ੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ੀ ਸਲੂਕ, ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੈ? ਪੇਂਡੂ ਵਸੇਬ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਸੇਬ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਬਚੇਗਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਬਚਣਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਪਿੰਡ ਬਚਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਰਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਬਚਾਣੇ ਜੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰਾਤ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਡੰਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ? ਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਰੇਵਾਰ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਲਾਹੌਰ ਚ ਹੋਏਗਾ? ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਲਾਹੌਰ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਿੱਠੂ ਗੋਲ ਗਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਲਵੋ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਲਵੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਰਪੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਰਲਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਰਾਹਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਸਲਾਹਣਯੋਗ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਭਰਵਾਂ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਸੁਣਾ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਗਾ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋ, 2015 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਫਰੋਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਨਾਫਿਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸਾਡੇ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਚੇਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੇਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਚਲੋ ਚੇਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਐਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਇਹਨੂੰ ਨਾਫਿਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ, ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ, ਬਕਾਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਜਨਾਬ ਮਲਕ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਨਜ਼ੀਰ ਅਲੀ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਕੋ ਰੱਖਨੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਵਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਰੇਵਾਰ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠ ਕੂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੂਕ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਭਰਵਾਂ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।